हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पे मैंने आज हमें कौन करवा ना क्लास 10 नो तुम जो पढ़ुले कौ चैप्टर ना हिस्ट्री तार पाठ 2 जो पढ़ुले आज तार पार्ट नंबर 2 क्लास करवा। ओके पे मैंने तो पे मैंने क्लास करिया पूर्व चैनल को जे माने नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करना से माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा फल रे हमें जहां भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तो अन पाखर जाई पहुंच परिबो। ओके पे मैंने चला डेरी न करी हम स्टार्ट करवा। देख बर्तमान देखा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम संबंध में आम जाना। तेणु से कौच इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। असहयोग आंदोलन मूल नीति कौन थिला ना इंग्रेज मानकर जो अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य गुड़ी को वर्जन करने मूल नीति। प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने निमंते पदक्षेप सब ग्रहण कराला। देख फास्ट पदक्षेप निया फास्ट स्टेप 1919 मसीह भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित हेबाकु थिबा निर्वाचन और सरकारी उत्सव वर्जन करिवा। एक दुई थिला समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त और सरकारी पदवी इस्तीफा दबा। दुई तीन होची आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन एवं छात्र मान द्वारा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय को वर्जन करिवा। ठीक अछि। तापर 4 विदेशी द्रव्य तथा विदेशी लुगा सब वर्जन करिवा। ये सब स्टेप गुड़ा सब थिला तमर असहयोग आंदोलन को अचल करने हला। यह व्यतीत केतेक गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करने स्थिर करा सेगुड़िक है खदी और ग्राम उद्योगर प्रसार, हिंदू और मुसलमान मानक मध्य एकता सृष्टि, अस्पृश्यता निराकरण और जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन। एगुड़ा सब थिला तमर ता व्यतीत अन्य किछि स्टेप गुड़ाक। अल्प समय मध्य आंदोलन बन्ही माने कौन पिला माने निया समग्र भारत में विस्तार लाभ गला। साधारण जनता प्रथम थर पर बहु संख्यार आंदोलन में योगदान कले। गांधीजी डाकरा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास परी ख्यातिनामा बारिस्टर आईन व्यवसाय त्याग कले। ताने गांधीजी डाकरा क्यों माने होची तमर आईन व्यवसाय त्याग कले मोतीलाल नेहरू आउ जन होचंती चित्तरंजन दास। ए दी जण हला एमाने बारिस्टर आईन व्यवस्था त्याग कले। बहु विशिष्ट व्यक्ति सरकारी चाकिरी इस्तीफा देले। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास भली बहु व्यक्ति असहयोग आंदोलन में जोग देले। बहु संख्यार लोक कारावरण कले। यही समय एक उल्लेखनीय कार्य थिला तिलक स्वराज पांठी गठन। यही समय कौन थिला तिलक स्वराज पांठी गठन थिला अन्यतम। आंदोलन को अर्थ जुगेवा पांठी को जनसाधारण मुक्त हस्तर दान कले और यह फल अल्प दिन मध्य 1 कोटी टंका जमा होता। केते टंका 1 कोटी टंका जमा होता। शॉर्ट क्वेश्चन आसो मन रखियो। ठीक है पे तापर नेक्स्ट यही समय सत्याग्रही मान द्वारा वेल्सर युवराज भारत परिदर्शन को बासंद करा जायतिला। सरकार सहित जनसाधारण असहयोग इंग्रेज मूलदुआ को दोहलई देथिला। 1921 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर मास 21 तारिख में कांग्रेस अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चालू रखा निमंते निष्पत्ति नियागला। ओके असहयोग आंदोलन व्यापकता इंग्रेज मानक मध्य भय सृष्टि कला। तेणु सरकार यहां दमन करने को बहुत चेष्टा कले। गांधीजी को छाड़ी अनेक विशिष्ट लोक मानक कारादंड में दंडित करागला। यही परिप्रेक्षी में गांधीजी इंग्रेज सरकार को 1922 फेब्रुआरी 1 तारिख में चेतावनी देले जे 7 दिन भितर समस्त राजनैतिक बंदी मान को मुक्त करा न गले और संवाद पत्र को पूर्ण स्वाधीनता दिया न गले से आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करेंगे। ठीक अच्छे। जदि संवाद पत्र को पूर्ण स्वाधीनता न दिया ता सहित 7 दिन भितर जदि समस्त राजनैतिक बंदी मान मुक्त करा न जीवो तेबे होची से आईन अमान्य आंदोलन करिया बोली निष्पत्ति नेले। ठीक अच्छे। किंतु गांधीजी चेतावनी कार्यकारी हेबा पूर्व एक अभावनीय घटना घटीगला। है गांधीजी जो चेतावनीटा कार्यकारी हवा पूर्व गोटे किसी गोटे अभावनीय घटना घटीगला। कौन से अभावनीय घटना ना 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख में कौन है ना उत्तर प्रदेश गोरखपुर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंचल स्थित चौरी चौरा नामक
ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଏକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ 22 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ? 22 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ମରିଗଲେ, ପୁଡିକି ମରିଗଲେ ହେଲା। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲେ ହେଲା। ହିଂସା କଲେ ନା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୁଳି ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆସି ଜାଣିବା ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା। ଦେଖ ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା। ହଉଛି 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦିଆହେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। 1922 ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସା, ତା ନାଁ କଣ? ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସା ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କେବେ ହେଲା? 1922 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବାର ଭାରତର ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଆସି ଦେଖିବା ଓଡିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡିଶା ଏହି ମହାସ୍ରୋତରୁ ବାଦ ପଡିନଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡିଶାକୁ ଆଗମନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 35 ଜଣ, ମାନେ 35 ହେଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଓଡିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। वही कमिटी संपादक रूपे थे भागीरथी महापात्र। संपादक थे किए ना भागीरथी महापात्र। मन रखियो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो गुडाको हैला। नेक्स्ट आसे देखिबा असहयोग आंदोलन को ओडिशार लोकाभिमुख कराइबा निमंते 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशार आस्तिले। 1921 मार्च 23 रे से कटक ठारे विशाल जनसमावेश को उद्बोधन देथिले। गांधीजींकर उद्बोधन रे अनुप्राणित हुई रमादेवी समेत बहु नारी सेमानक अलंकार सामग्री तिलक स्वराज पांठी दान करथिले। ଏହା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଥାର୍ଡ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା କରିବା। फोर, अस्पृश्यता निराकरण और निशा निवारण करवा। 5 रे थिला जातीय शिक्षार प्रचलन करवा। या थिला तमरो कार्यक्रम गुड़िक। एबे से देखिबा अग्रगति केमिति हला। देख पिला माने से कहूची 1921 अगस्त मास 3 तारिख रे पुरी ठारे विदेशी वस्त्र गुड़िकर अग्नि संयोग करा जाइला।
ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, କୋଉଠି? କଟକ ଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖ ଆଉ 14 ତାରିଖରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗୌଡିଆ ଗଡତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏତେ ଅସହଯୋଗରେ ମାତିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀ ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ। ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ପୁରୀ ଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକ ମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ କଲେଜ ଫଲେଜ ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଲା। କୋଉଠି ହେଇଲା? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ। ମନେ ରଖିବ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଲା। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆସି ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତାକଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ମନେ ରଖିବ କଟକର ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, କଟକରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ, ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ପେପର ତମେ ପଢୁନ କି, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ଦମନ ଲୀଳା କଣ ଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାଳନା, ବେତ୍ରାଘାତ ଆଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡା ସରକାର ଶହ ଶହ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କୋଉଥିପାଇଁ? ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ, ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ର ଛାପା ଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା? 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହେଲା। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜା ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କନିକା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା କନିକା ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
असहयोग आंदोलन वार्ता ओडिशार कोण अनुकोण प्रतिफलित होता। महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम को लोकाभिमुख कराई नैतिकता और निष्ठापरता बीज बपन करते। ओके पिला माने इथिला तमर द्वितीय पाठर पूरा विषय सारमर्म। तापर तृतीय पाठ नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा। ओके पिला माने चैनल को जे माने आसुछो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और एमती वीडियो देखिया पई हम चैनल रो बेल आइकन को प्रेस करके रखिताओ। ओके पिला माने आज पई एति थाओ, नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो। ओके ठीक अछि पिला माने।